السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی نے درست معاشی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں سخت فیصلے کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ شہباز شریف نے آج جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں ملک میں جنگلات کا رقبہ بڑھانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ اور ان کے آذربائیجان کے ہم منصب نے آج برسلز میں ملاقات میں تمام شعبوں میں خصوصاً جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کے مشترکہ حل کی تلاش کے لیے افغانستان کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ چین نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق جھوٹی خبروں سے بچنے کے لیے چین پاکستان اطلاعاتی راہداری کا قیام ایک اہم اسٹریٹجک اقدام ہوگا۔ وزیر داخلہ نے ملک بھر میں بجلی اور گیس چوری کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے بھارت میں عام انتخابات سے قبل مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جاری وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں 100 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آج اسلام آباد میں 2026 کے عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کوالیفائرز کے ایک میچ میں اردن نے پاکستان کو 3-0 سے ہرا دیا۔ آج اردو زبان کے ممتاز شاعر احسان دانش کی 16ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی نے پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنانے اور درست اقتصادی ترجیحات کا تعین کر کے ملک کے وسیع تر مفاد میں سخت فیصلے کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کی۔ کمیٹی نے ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت ایک مفاہمتی سوچ کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے جامع ڈھانچہ جاتی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے آمدن اور اخراجات کے درمیان فرق کم کرنے کے لیے ایف پی آر میں ڈیجیٹلائزیشن سمیت ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان چیلنجز پر قابو پا کر 1350 ارب روپے کی بچت کی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیڈریشن میں بھی ایک کولیشن ہے الحمدللہ، اور صوبوں میں مختلف سیاسی پارٹیز کی حکومتیں ہیں۔ یہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاق اکیلا یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس سفر کے طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور کے پی اور وفاق مل کر ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ مل کر ہم یہ مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے وفاقی کابینہ پر زور دیا کہ وہ اپنے سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کر اقتصادی استحکام کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل فیصلوں کا بوجھ معاشرے کے ان طبقوں پر ڈالا جانا چاہیے جو اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریب آدمی پہلے ہی مسائل کا شکار ہے اور حکومت اسے تحفظ دے گی۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے حکومت کی اقتصادی کاوشوں کو آگے بڑھانے کے لیے ملک کی مسلح افواج کی بھرپور مدد کا یقین دلایا تاکہ ملک کی حقیقی اقتصادی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اجلاس میں سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، بری فوج کے سربراہ، سبکدوش ہونے والی اور نئی وفاقی کابینہ کے ارکان، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ سرکاری حکام شریک ہوئے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इज़हार किया है। उन्होंने आज जंगलात के आलमी दिन के मौके पर एक पैगाम में सूबाई हुकूमतों, सिविल सोसाइटी और तमाम शहरियों पर जोर दिया कि वो सरसब्ज़ पाकिस्तान के लिए हुकूमत की कोशिशों में शिराकत दार बने। उन्होंने कौम पर जोर दिया कि वो इन अनमोल वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें और अपनी आइंदा नस्लों के लिए अपनी ज़िम्मेदारी मौसर तरीके से अदा करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में 5% से भी कम रकबे पर जंगलात हैं और इन जंगलात में तकरीबन 1.5% हर साल ज़ाया हो रहे हैं, जिसके पाकिस्तान के हयातियाती तनव्वुर, माहौल और ज़राअत पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा हुकूमत सरसब्ज़ पाकिस्तान इक़दाम के अगले मरहले का आगाज़ कर रही है, जो 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पहली मरतबा शुरू किया गया था। इस मंसूबे का मकसद जंगलात के रकबे में इजाफा और पाकिस्तान में हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ और जहरीली गैसों के इखराज की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशें करना है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने तमाम शोबों बिलखसूस जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के लिए ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ी राय ब्रसल्स में जौहरी तवानाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आज़रबाईजान के उनके हम मनसब के दरमियान मुलाकात में हुआ। उन्होंने सेहत और ज़राअत के शोबों में जौहरी तवानाई के महफूज इस्तेमाल के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक पहले ही ज़राअत में जौहरी तवानाई के इत्तलाक़ में कामयाबी से ताउन कर रहे हैं। वुज़रा ने जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के ज़रिए मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के अज़्म का अयादा किया। इसहाक़ डार ने आज़रबाईजान के साथ जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में तजुर्बात और माहिरीन के तबादले के लिए पाकिस्तान की जानिब से रज़ामंदी का इजहार किया। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है और दहशतगर्दी के खात्मे में मुश्तरका हल तलाश करने के लिए मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग से खिताब के दौरान कही। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हालिया टारगेटेड और खुफिया बुनियाद पर की गई कार्रवाई के हवाले से सवाल के जवाब में तर्जुमान ने वाज़े किया कि यह कार्रवाई अफ़गानिस्तान की हुकूमत, इदारों और अवाम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों और तनसीबात के ख़िलाफ़ की गई। उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि दहशतगर्द बिलखुसूस TTP के ठिकाने अफ़गानिस्तान में हैं। ये बहस पाकिस्तान का दावा नहीं है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट समेत बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन ने भी इस बात की तस्दीक की है। तर्जुमान ने जोर दिया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अमन में शराकत दार बनना चाहिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस की गुज़श्ता रोज़ की समात के बारे में साफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि वहाँ दिए गए कुछ बयानात से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की मुल्की सूरत हाल और इंतखाबी कवानीन के बारे में गलत फहमी पाई जाती है। तर्जुमान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि यह गलत फहमियाँ दूर करने के लिए अमरीका के साथ बामकसद मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से अपने करीबी ताल्लुकात की कदर करता है और इसके साथ तामीरी मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे के बारे में एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान इस मंसूबे से अपनी वाबस्तगी का इआदा करता है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि इस मंसूबे पर पेशरफ्त पाकिस्तानी हुकूमत का खुद मुख्तारी पर मबनी फ़ैसला है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए इस मंसूबे की अहमियत से अमरीकी हुक्काम को भी आगाह कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने गवादर की बंदरगाह समेत CPEC से ताल्लुक़ रखने वाले मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म कर रखा है। जब तर्जुमान से भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस हालिया बयान के बारे में पूछा गया कि आज़ाद कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो तर्जुमान ने कहा कि यह बयान बिला जवाज़ और गुमराह कुन है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जिसका कतई तस्फिया कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक करना है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इत्तलाती राहदारी का क़याम CPEC से मुतालिक जाली खबरों की रोकथाम के लिए एक अहम तज़वीराती कदम होगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेइडोंग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस राहदारी का मकसद डिजिटल रवाबित की ताकत और इत्तलाती तबादलों को उस्तवार करना है।
وزیر اطلاعات نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے دونوں ملکوں کی حکومتوں اور ذرائع ابلاغ کی سطح پر ایک نظام وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر فریقین نے فلم اور ثقافت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر یانگ جی نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور پاکستان میں اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے موجودہ تعاون اور مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وزیر خزانہ کو IMF کے ساتھ اسٹاف سطح کا سمجھوتہ ہونے پر مبارکباد دی اور کہا کہ ترقی کے لیے مارکیٹ نے مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ملاقات میں محمد اورنگزیب نے ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے سالہ سال کی امداد کی تعریف کی۔ انہوں نے وبائی امراض اور سیلابوں کے اثرات کے ازالے کے لیے بینک کی جانب سے پالیسی پر مبنی قرضے کی فراہمی کے ذریعے امداد کا خاص طور سے ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان پائیدار اقتصادی ترقی کے فروغ اور ملکی ترقی کے مشترکہ مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان اشتراکی عمل کو مستحکم بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک بھر میں بجلی اور گیس چوری کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ اہم کام وفاقی تحقیقاتی ادارے کی سپرد کیا اور بجلی اور گیس چوری کے خلاف خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ FIA کے حکام نے اجلاس کو یونان میں کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے۔ آج لاہور میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں رواں مالی سال کے لیے پنجاب کے بجٹ پر بحث شروع ہوئی۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ پنجاب کے سالانہ بجٹ برائے مالی سال 2023-24 پر عام بحث کا آغاز آج ہو گیا۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چندڑ کی زیر صدارت اسمبلی بلڈنگ لاہور میں ہونے والے اسمبلی اجلاس میں نامزد قائد حزب اختلاف ملک احمد بچر نے عام بحث کا آغاز کیا۔ عام بحث کے پہلے دن حکومت اور حزب اختلاف کی جانب سے شوکت راجہ اور میجر سرور سمیت کل 19 ارکان نے شرکت کی۔ حکومتی ارکان نے نئی حکومت کی جانب سے عوامی ریلیف کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ بعد ازاں اجلاس کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے سیکورٹی اہلکاروں سپاہی بہادر خان اور سپاہی عمران علی کی نماز جنازہ آج گوادر میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج، پاک بحریہ، بلوچستان پولیس کے افسران اور نوجوانوں کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بلوچستان کے امن اور ترقی کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور شرپسندوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے PNS شفا کا دورہ کیا اور گوادر میں دہشت گردوں کے حملے کے دوران زخمی پاک فوج کے بہادر جوانوں کی عیادت کی۔ کور کمانڈر نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ قوم کو ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے والے اپنے بہادر فرزندوں پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سپاہیوں کی شجاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چین نے گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کاوشوں اور قومی سلامتی اور استحکام کے دفاع کے لیے چینی حکومت کی پختہ حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کا مخالف ہے اور پاکستان میں قومی ترقی اور سماجی استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد چاکر لیاقت ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کارروائی کے دوران فوجی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی کرتے ہوئے انہیں ہلاک کر دیا۔ مسلح افواج کے دستوں نے یوم پاکستان پریڈ کے حوالے سے آج اسلام آباد میں مشترکہ فل ڈریس ریہرسل کی۔ پاک فضائیہ اور شیر دل کے 8 پی طیاروں کے ہوا بازوں نے آج صبح آسمان کو رنگ و نور سے بھر دیا۔ JF تھنڈر 17 اور F-16 طیاروں کی گھن گرج نے لوگوں میں جذبہ حب الوطنی بیدار کیا۔ جڑواں شہروں کے لوگ ہوا بازوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والی مشقوں سے محظوظ ہوئے اور انہوں نے ان قابل دید مناظر کی تصویر کشی بھی کی۔
सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात शाहिरा शाहिद ने आज कराची में रेडियो पाकिस्तान के पुराने ब्रॉडकास्टिंग हाउस का दौरा किया। उन्होंने दौरे के दौरान कराची के पुराने ब्रॉडकास्टिंग हाउस से नशरियात शुरू करने के लिए मुख्तलिफ उमूर और ज़रूरियात के बारे में बताया गया। सेक्रेटरी इत्तलात ने ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक नशरियात की रसाई यकीनी बनाने के लिए ट्रांसमीटर्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी इस्लामाबाद में आज ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में एक माह का तरबीती कोर्स ख़त्म हो गया। मुल्क भर से 120 अफराद ने कोर्स में हिस्सा लिया, जिनमें बैरून मुल्क से ऑनलाइन शुरका भी शामिल थे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी के फ़ाल होने के बाद शुरू होने वाला ये पहला कोर्स है जिसके दौरान शुरका को कंपेयरिंग और एंकरिंग जैसी मुख्तलिफ महारतों में तरबियत दी गई। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन सईद अहमद शेख ने कहा कि ऐसे कोर्सेज आइंदा भी कराए जाएंगे जो एकेडमी की फ़ालियत के पस पर्दा बुनियादी तसव्वुर है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज फ़ौज ने भारत में आम इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौज और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अहलकारों ने ज़िला सांबा के इलाकों खरडी, सरना, निद और दीगर में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयाँ की। श्रीनगर, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियां, इस्लामाबाद, कोलगाम, राजौरी, पूंछ, रामबन और डोडा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में भी तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। कश्मीरियों को, जिनमें बेशतर नौजवान शामिल हैं, थानों में तलब करके हिरासा किया जाता है। दूसरी तरफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कश्मीरी अवाम को गुज़श्ता 76 बरस से मुसलसल जुल्म व तशद्दुद और सियासी नाइंसाफ़ी का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जुल्म, तशद्दुद और फौजी ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से कश्मीरियों की हक पर मबनी जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है, जबकि कश्मीरी अपनी मुनसिफाना जद्दोजहद को उसके मंतकी अंजाम तक जारी रखने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और भारत पर दबाव डाले कि वो इस देरीना तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करे। उधर श्रीनगर और दीगर इलाकों में हफ्ते के रोज़ मनाए जाने वाले यौम पाकिस्तान से कबल पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए तहनीती पैगामात के हवाले से पोस्टर्स चस्पा किए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत तंजीमों की जानिब से लगाए गए पोस्टर्स पर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और गो इंडिया गो बैक जैसे नारे दर्ज हैं। पाकिस्तानी परचम वाले इन पोस्टर्स पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी मौजूद हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के हवाले से अमेरिका का बयान मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये भारत का हिस्सा है। बीजिंग में मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने कहा कि चीन और भारत की सरहदी हदबंदी कभी मुकम्मल नहीं हुई। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने अपने ज़ाती जोग्राफियाई और सियासी मफादात की खातिर दूसरे मुल्कों के तनाज़ात को हवा देने के लिए हमेशा गलत तरीके इस्तेमाल किए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गज़ा में इसराइली हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गज़ा में अशिफा अस्पताल पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले चौथे दिन भी जारी रहे, जिसमें वहाँ पनाह लेने वाले कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा पर इसराइली जारियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,988 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सैटेलाइट मरकज़ ने बताया है कि गुज़श्ता 5 माह में अब तक गज़ा में इसराइली हमलों के नतीजे में 35% इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। मरकज़ के मुताबिक गज़ा में सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से अंदाज़ा लगाया गया है कि 88,000 से ज़ायद इमारत तबाह हो गई हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और 36 ममालिक के नुमाइंदगान गज़ा में महसूर फ़लस्तीनियों को समंदरी रास्ते से इमदाद पहुँचाने के हवाले से गौर-व-ग़ौज़ के लिए आज कब्रस में जमा हुए। गज़ा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत के पेश नज़र इमदाद की फ़राहमी के लिए मज़कूरा इदारे ज़मीनी रास्ते की बजाय मुतबादिल रास्तों पर गौर कर रहे हैं। ईरान और ताजिकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से मनशियात की स्मगलिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है।
منشیات اور جرائم کی روک تھام کے بارے میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایک حالیہ اجلاس میں تاجکستان کے منشیات کی روک تھام کے ادارے کے سربراہ ظفر سمد نے بتایا کہ شمالی افغانستان میں منشیات کے بڑے ذخائر سے وسط ایشیائی اور یورپی یونین کے ممالک میں منشیات اسمگل کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وسط ایشیائی ممالک بالخصوص افغانستان کی سرحدوں سے ملحقہ ممالک کے لیے خطرات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کے ڈرگ کنٹرول ہیڈ کوارٹرز کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ گزشتہ 5 برسوں میں افغانستان میں پیدا ہونے والی 4,450 ٹن منشیات ایران میں پکڑی گئی ہیں۔ اور افغانستان کے شہر قندھار میں آج ایک خودکش بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج جناح اسپورٹس گراؤنڈ اسلام آباد میں 2026 کے عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کوالیفائر کے دوسرے مرحلے کے ایک میچ میں اردن نے پاکستان کو 3 گول سے ہرا دیا۔ آج میرپور میں بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں آسٹریلیا کی خواتین ٹیم نے 118 رن سے فتح حاصل کر لی۔ آسٹریلیا کی خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 213 رنز بنائے۔ جواب میں بنگلہ دیش کی خواتین ٹیم 36ویں اوور میں 95 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئیں۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ کی کھلاڑی جویریہ خان نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ODI کے کیریئر کا آغاز 6 مئی 2008 میں سری لنکا کے خلاف خواتین ایشیا کپ فکسچر میں کیا تھا۔ دائیں ہاتھ سے کھیلنے والی بلے باز نے 2009 میں ڈبلن میں آئرلینڈ کے خلاف T20 بین الاقوامی میچوں کے کیریئر کا آغاز کیا۔ جویریہ نے 228 بین الاقوامی میچوں میں پاکستان کی خواتین ٹیم کی نمائندگی کی اور 4,903 رنز بنائے، جن میں 2 سنچریاں اور 25 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کپتان سعید احمد طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 86 برس تھی۔ سعید احمد نے 20 سال کی عمر میں 1958 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور 41 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وہ 1973 تک قومی ٹیم میں شامل رہے۔ ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے سابق کپتان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔ یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان میں بیلاروس کے سفیر نے آج اسلام آباد میں وزارت صنعت و تجارت اسلام آباد کا دورہ کیا۔ تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں مزید بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 2 طرفہ تجارتی حجم $6 کروڑ ہے، حالانکہ دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تجارت کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پنجاب کے صنعت و تجارت کے وزیر چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری افراد ادارے معیشت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل اسٹیٹس میں عالمی معیارات کا ڈھانچہ فراہم کیا جا رہا ہے اور صنعت کاروں کو نئی صنعتوں کے قیام کے لیے تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب روزگار اسکیم کے تحت 1 لاکھ روپے سے 10 کروڑ روپے تک آسان قرض فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر صنعت نے پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن آفس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور ان کے کام کا مشاہدہ کیا۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے آج لاہور میں کاروبار سہولت مرکز کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ کاروبار سہولت مرکز 6 مختلف شہروں میں کاروباری برادری کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 314 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 65,417 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 389 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 341 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج PTCL کمپنی کے سب سے زیادہ 52 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 357 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 115 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 221 کمپنیز کے حصص میں کمی، جبکہ 21 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $277.91، قیمت فروخت $278.41، پاؤنڈ اسٹرلنگ $355.24، $355.89،
यूरो 303 रुपये 9 पैसे, 303 रुपये 59 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 8 पैसे, 74 रुपये 23 पैसे, UAE दिरहम 75 रुपये 66 पैसे, 75 रुपये 81 पैसे और जापानी यन कीमत ख़रीद 1 रुपये 81 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 84 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,94,276 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,22,051 मिलियन मेट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिसमें से 65,985 मीट्रिक टन बरामदी और 56,066 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। उर्दू ज़बान के नामवर शायर एहसान दानिश की आज 16वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। एहसान दानिश सन 1914 में मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए थे। वालिदैन की गुर्बत की वजह से चौथी जमात से आगे ना पढ़ सके, ताहम अपने तौर पर उर्दू, फारसी और अरबी जबान का मुतालिया किया, तलाश माश में लाहौर आ गए और फिर तमाम उम्र यहीं गुजारी। एहसान दानिश शायरी की हर सिन्फ पर अबूर रखते थे। उनके शेरी मजमुओं में हदीस अदब, तफसीर फितरत, नवाए कारगर और चरागा के नाम सरे फहरिस्त हैं। बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, न कि हमसाए की जिंदगी बुझा दी जाए। उन्होंने लिसानियात में दस्तूर उर्दू और उर्दू मुतरादिफात यादगार छोड़ी। एहसान दानिश की खुद नविश्त सवाने उमरी जहान दानिश भी इल्मी और अदबी हलकों में बेहद मकबूल है। इस किताब को न सिर्फ पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड ने आदमजी अदबी इनाम का मुस्तहक करार दिया, बल्कि इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने भी 5,000 रुपए का इनाम अता किया। हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर आपको सितारा इम्तियाज और निशान इम्तियाज के एजाज़ात भी अता किए थे। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपके लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। टेढ़े दांत सीधे करने और दांतों के दूसरे मसाइल के हल के अलावा लोग अब ब्रेसेस के दांतों की तरबियत हासिल करने, उन्हें सीधा करने और उनका रुख बेहतर बनाकर अपनी शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दहाने की सेहत के आलमी दिन के मौके पर एक सेमिनार से खिताब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रऊफ़ अहमद ने कहा कि एक सेहतमंद दहाने सेहतमंद जिस्म की ज़मानत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह तरीक़ाकार दांतों में मौजूद खला पुर करने और चीज़ों और दांतों की मुख्तलिफ खामियाँ दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को दिन में 2 मरतबा ब्रश करना सिखाएं, एक सुबह के वक्त और दूसरा रात सोने से पहले। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। और आप मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात दाऊद खान से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों में मतला बरालूद है, जबकि बालाई खैबर पुख्तनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की सी बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पुख्तनख्वा, बालाई पंजाब, शमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कालाम में 11, दीर 7, मलमजबा 5, चतराल 2 और सैदू शरीफ में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पुख्तनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पटुहार और इस्लामाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़े बरालूद रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बिन नजीराबाद 41, चोर और सकरन 40, मिट्टी, हैदराबाद, पडीडन और टंडुजाम में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद 26, मरी 15, लाहौर 29, कराची 35, पेशावर 25, क्वेटा 23, मुजफ्फराबाद 22, गिलगित 21, स्कर्दू 17, श्रीनगर 16, जम्मू 27, लई 12, पलवामा 15, अनंतनाग और शोपिया में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में हम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने दुरुस्त माशी तरजीहात का तयन करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में सख्त फैसले करने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार।
सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क माजिद अली महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर मकसूद रहमान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ अब्दुल कदीर, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।